आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वड्डी किरपा के लिए असी उहदा धन्नवाद करते हाँ जो ने अपनी दया नूं अपनी किरपा नूं साडे सारिਆਂ ਦੇ उत्ते बनाए रखिया आ, सानू संभालिया, सानू जिउंदे रखिया आ कि असी उहदियां भलाइयां ते उहदियां नेकियां लई उहदा धन्नवाद उहदा शुकराना करिए। सो परमेश्वर का असी धन्नवाद करते हाँ अज दे इस पवित्र दिन के लिए, सब्बत के दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी दया नाल सानू बख्शिया आ। असी परमेश्वर के पाक कलाम के वल ध्यान देंगे। असी सारे जानते हाँ कि अगला हफ्ता जिहड़ा आ वो अगला जिहड़ा सब्बत का दिन है, ईस्टर का दिन है, प्रभु यीशु मसीह का मुरदियां चों जी उठण का दिन, और शुक्रवार जिहड़ा गुड फ्राइडे आ प्रभु यीशु मसीह का सलीबी दिन है, जदों प्रभु ने अपने जीवन की कुर्बानी सारे संसार के लिए दिती है। सो उस दे नाल ही ये जिहड़ा हफ्ता आ, ये जिहड़ा सब्बत का दिन है, ये भी एक खास दिन वा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे दे विच पहलां कहा गया सी कि कोई भी नबी जिहड़ा आ यरूशलेम तो बाहर मारिया नहीं जाएगा, भाव यीशु की कुर्बानी जिहड़ी है वो यरूशलेम दे विच होवेगी। उस तहत प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच पहुँचते ने, और जदों प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम दे विच पहुँचे तो पहुँचण तो पहला जकरया नबी दे द्वारा कही हुई भविष्यवाणी प्रभु ने अपने जीवन च पूरी की। प्रभु का जन्म, उहदी मौत, उहदा जी उठना बहुत सारे नबियां दियां कईयां गईयां भविष्यवाणियां नूं पूरा करता है। इसलिए प्रभु ने हर नबी के द्वारा बोले शब्दां नूं अपने जीवन काल दे विच पूरा किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम दे विच जाना भी एक खास सी, क्योंकि जकरया नबी के द्वारा भविष्यवाणी अगेत्री की गई सी कि वह यरूशलेम दे विच पहुँचेगा, और प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम दे विच जाण दा जिहड़ा कारण सी, ढंग सी, तरीका सी, वो बड़ा सिंपल भी सी और जलाली भी सी। हालेलुया। और उस गल दे विच भी प्रभु ने बहुत सारे नबियां दे कई वचनां नूं पूरा किया। जो असीं पढ़न दे लई जा रहे हाँ, जकरया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उहदी 9 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। जिहड़े पंजाबी या हिंदी पढ़ लेंदे आ, साडे को बाइबल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी आ, इसलिए असीं ध्यान देंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम के उत्ते। जकरया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उहदी 9 आयत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। हे सियोन दी धीए। हाँ, परमेश्वर का पवित्र वचन जकरया नबी के द्वारा जिहड़ी भविष्यवाणी की गई प्रभु ने उसनूं भी पूरिया किया। हे सियोन दी धीए, परमेश्वर की जिहड़ी कलीसिया आ, परमेश्वर के जिहड़े लोग आ, उन्हां दी बाबत बयान किया गया है। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। हे सियोन दी धीए, बहुत खुश हो, बहुत खुश हो। हे यरूशलेम दी धीए, हे यरूशलेम दी धीए, ललकार, ललकार। हाँ, वेख तेरा पातशाह, वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा है, तेरे कोल आउंदा है। वो धर्मी अते सुरजीत है, वो धर्मी भी ते जिउंदा है, सरजीत है। वो अधीन है, वो अधीन है अते गधी दे जवान बच्चे उत्ते सवार है। हालेलुया, हालेलुया।
ਸਿਓਨ ਦੀ ਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਲਲਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਉਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਸਰਜੀਤ ਹੈ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਮ ਸੰਡੇ, ਖਜੂਰੀ ਹਫਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਬੈਤਫੈਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਨੀਆ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਤਫੈਗਾ, ਬੈਤਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੱਲੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ
कि सामने नगर दे विच फाटक दे उत्ते गधी दा बच्चा बन्निया होया है। हाँ जी, उन्होंने किद्दां पता सी? प्रभु ने चेलियां नूं कहा सामने नगर च जाओ, इधर नूं असीं देखीए सगवाल आ सामने, इधर नूं देखीए अलाउलपुर है, इधर नूं देखीए काला बकरा है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलियां नूं कहा, बहुत सारियां गल्लां राज दियां भेत दियां आ, ताकि चेलियां नूं यह पता लग जाए कि साडा गुरु जिहड़ा आ वो मनुख नहीं हो, साडा गुरु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, साडा गुरु सब जानी जान है, उहदे तो कुछ भी छुपिया होया। ये गल तुहाडे लई जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह पिछले तो पिछले ऐतवार परमेश्वर का वचन दिता सी कि यहोवा दा नाम एक पक्का बुरज है, तुहानू ये पता होना चाहिए जिते तुसी भरोसा रखते हो कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर किड्डी हस्ती ते शक्ति का मालिक है, वो अपने लोगों लिए की कुछ करने की ताकत रखता है। प्रभु यीशु मसीह सब जानी जान से, इसलिए चेलियां नूं कहा कि सामने नगर च जाओ, फाटक ते तुहानू एक गधी दा बच्चा बन्निया होया मिलेगा, ओनू खोल के लियाओ। ते जे कोई आखे इनू क्यों खोल दे हो, ते तुसी आखना प्रभु नू इहदी लोड़ है। हालेलुया। पढ़िए ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। उस विच वड़दे सार एक गधी दा बच्चा बन्निया होया वेखोगे। हाँ, नगर दे विच वड़दे सार ही है प्रभु किसी होर नगर दे विच गल कर लिया अगले नगर दी, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तुहाडी हर सोच विचार नूं चंगी तरह जानदा आ। जो सामने नगर की गल कर रहा आ, वो सामने नगर बारे भी जानदा कि उत्थे की कुछ वापर रहा है, उत्थे है कि परमेश्वर तुहाडी जिंदगी नूं, तुहाडीआं सोचां नूं, तुहाडे विचारां नूं वो चंगी तरह जानदा आ। वो चंगी तरह जानदा तुहानू किन्हां चीज़ां की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह चंगी तरह जानदा सी वो गधी दा बच्चा किन्ने लंबे समय तो बच्चा होया आ। जे तुसी अपनी जिंदगी का आधार खुदा दे कलाम नूं बनाउंदे हो, वो चंगी तरह जानदा आ किन्ने तुसी वफादार हो, किन्ने तुसी कठिनाई झल के भी प्रभु का वचन पूरा करते हो, क्योंकि कलाम बयान करता परमेश्वर दियां अखां धर्मियां दे उत्ते लगियां रहिंदियां। प्रभु यीशु मसीह दियां अखां उस गधी दे बच्चे दे उत्ते लगियां हुईयां सन। कि जिस नगर दे विच प्रभु यीशु मसीह सन, उस नगर दे विच कोई गधी दा बच्चा नहीं सी। हाँ जी, पर प्रभु ने सामने नगर की गल की है। वो जिहड़ा वज्जा होया सी एक सादगी का चिन्ह है, एक अधीनगी का चिन्ह है, एक वफादारी का चिन्ह वा।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਫਾਦਾਰ ਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਹੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਵਾਈਏ। ਪਤਰਸ, ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। 50 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਝੀਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀ ਆਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਟਕ ਤੇ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੱਜਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ। ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਵੋ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਵੋ। ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ, ਗਧੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਹਰ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਲੋਠਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਠਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ, ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ। ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊ? ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਲਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੇਲਾ ਬੰਨੋ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਲਾ ਬੰਨਣਾ ਪਊ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ।
ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ, ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਗਧੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਵੋ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਓ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਡਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ। ਬਸ, ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਜੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਡੰਗਰ ਦਾ ਪਲੋਠਾ ਉਹਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੇਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੇਲੇ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਹੰਨਾ ਨਵੀ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ। ਕਿਹਦਾ ਲੇਲਾ? ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਲੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਗਦੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਲੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛਡਾਏ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਵੇ, ਉਹ ਬਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਟਕ ਤੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਦਰ, ਮਹਿਮਾ, ਜਲਾਲ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧੀਨਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਾਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਧੀਨਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਐਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਸੇ ਦੀ 10 ਐਤ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਅਧੀਨਗੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਐਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 13 ਤੇ 14 ਐਤ, ਦੋਨਾਂ ਐਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਵੋ। ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਧੇ ਦੇ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛਡਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ। ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਵੋ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ, ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਜੂੜੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 23 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜੂੜਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਉਠਾਈ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਜਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਲੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਫੜਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਾਖਰਸ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਖਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੀ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਅੱਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਝਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਧਰ ਘੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਗਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ।
ਔਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਸਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧੀਨਗੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂ, ਕੀਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਜੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਛ ਪਲ ਸੀ। ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਲੀਬ ਤੇ 7 ਕਲਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੂਰਾ
ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਲਾਮ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸੋਤੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ, ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ, ਸਬਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ।